салом дӯстони меҳрубон ва хуш омадед ба барнома ахбори озодӣ ки аз рӯзҳои душанбе то ҷумъа дар ҳамин вақт тақдими шумо мешавад. Имрӯз 26 май аст ва нахуст аз сархати мавзӯъҳо мегӯем. дар ҳоле ки тоҷикистон намояндагони даҳо кишварҳои ҷаҳонро барои баррасии мавзӯи об даъват кардааст, дар канори душанбе аз дастрасӣ надоштан ба ин неъмат азият мекашанд. софай вақте борон мебора барои мо одамои беоб мегӯем тилло боридестай. сарфи назар аз бархурди низомӣ оташбаси байни амрикову эрон ҳифз шуд. фармондеҳони амрикоӣ гуфтанд барои ҳимоят аз худ оташ кушода буданд. гузаргоҳҳо бояд ба ҳар нархи зарурӣ боз шаванд. он чизе ки ҷараён дорад ғайриқонунӣ ва ғайриқобили қабул барои аҳли олам аст. истеҳсоли ками асал ва нархи баланди он дар бозорҳо. занбурпарварон дар вилояти хатлон мегӯянд ки аз ҳисоби худашон оилаҳои занбурро зиёд карданд. ва доранд мисол имконият доранд дигар хоҷагиёра ба рушди ҳамин соҳаи занбурпарварӣ ҷалб кунанду биомӯзонанд. тоҷикистон ин рӯзҳо мизбони ҳамоиши ҷаҳонии навбатии об аст ки бо иштироки намояндагони даҳо кишвар ҷараён дорад. дар ин нишаст дар баробари дигар мавзӯъҳои марбут ба обу иқлим роҳҳои дастрасии мардум ба оби ошомиданӣ низ баҳсу баррасӣ мешавад. ҳамкорони мо Алишер Зарифӣ ва Амир Исоев ба ин ҳамоиш рафта гузориш таҳия намуданд ки ҳамроҳ мебинем. ҳамоиши ҷаҳонии об дар душанбе пойтахти тоҷикистон. мушкили дастрасӣ ба об, хатару паёмадҳои тағйирёбии иқлим ва дар ин росто ҳамкории бештари кишварҳо аз мавзӯъҳое буд ки дар ин ҳамоиш садо дод. модият дорем ки то соли 2030 татбиқи пурраи мудирияти ҳамоҳангшудаи захираҳои обро дар сатҳи миллӣ ва ҳавзавӣ таъмин намуда низоми муосири илман асофдор устувор ва самаронокро таъсис ҳамзамон борид ва талош дорем ки то соли 2040 дастрасӣ ба оби мутамарказро ҳадди ақал барои 90% аҳолӣ таъмин намоед. эмомалӣ раҳмон ҳамчунин хостори такмили сохтори фонди наҷоти арал ва таъсиси комиссияи байнидавлатии энергетикӣ барои Осиёи марказӣ шуд. рӯзи дуввум аст душанбе мизбони боз як ҳамоиши ҷаҳонии об аст. нишасти чоруми оби душанбе рӯзи 25 май оғоз гардида ба иттилои вазорати корҳои хориҷии тоҷикистон дар он намояндагони беш аз 100 кишвар ва созмонҳои байнулмилалӣ аз ҷумла сохторҳои созмони милали муттаҳид ҳузур доранд. армида салсия муовини дабири кулли созмони милали муттаҳид гуфт шиддати тағйирёбии иқлим бисёриҳоро ба камбуди дастрасӣ ба об рӯбарӯ кардааст. дар тӯли чанд даҳсолаи ахир миллионҳо нафар дар минтақа аз вазъияти шадиди ноамнии об раҳоӣ ёфтанд. бо вуҷуди ин шиддат гирифтани шароити шадиди иқлимӣ бисёре аз минтақаҳои осиё ва уқёнуси оромро ки қаблан дорои захираҳои фаровони об шуморида мешуданд водор намудааст ба фишори маҳаллии об рӯбарӯ гарданд. хонум Армида хостори мудирияти устувор ва тақвияти ҳамкориҳои бештар байни ҷонибҳои манфиатдор шуд. ин чорумин конфронси ҷаҳонӣ дар мавзӯи об мебошад ки бо пешниҳоди Тоҷикистон ва кӯмаки Созмони милал баргузор мешавад. мақомот дар ҳоле ба баргузории ин гуна ҳамоишҳо таваҷҷӯҳ доранд ки ба иттилои расмӣ қариб 40% аҳолӣ дар дохили Тоҷикистон аз камбуди об тангқисӣ мекашанд ва ҳар сол дар пайи селу обхезиҳо даҳҳо нафар зарар мебинанд. ҳамон гуна ки ҳамкорам Алишер Зарифӣ ишора намуд, сарфи назар аз он ки Тоҷикистон дар саргаи оби Осиёи марказӣ қарор дорад, дар аксар ноҳияҳои ин кишвар сокинон ҳамвора аз камбуди оби ошомиданӣ шикоят мекунанд. афзоиши босурати аҳолӣ ва пайдо гардидани деҳаҳои нав ин мушкилро ҷиддитар намудааст. баъзе аз сокинон дар ҳавлиҳои худ чоҳ кандаву аз он истифода мебаранд. бархеи дигар маҷбуранд оби ошомиданӣ бихаранд. бо чанде аз чунин сокинон Иршод سلیمانی صحبت کرد. ظرف‌ها برای آبی باران آنها را در روی حولی هر یک ساکنی دهه آبخوری ناحیه ورزاب دیدن ممکن است. دهه همگی چند کیلومتر با پایتخت تاجیکستان فاصله دارد که
این روزها میزبان کنفرانس چهارمی بین المللی مسائل آب با سرپرستی سازمان ملل متحد برای حل مشکل آب در سیاره زمین است. چون وقت باران میباره اما چیزی مقصد انجامای وای داشته باشیم برای آب گرفتن نمیخیل آب باران هم میگیریم. مثال آب صافی وقت باران میباره برای ما آدمای بی آب میگیم طلا بریده است. چی نمی انجامای خالی بچکاره تا ناشرا دمیمونیم آب باران پر کرده استفاده میبریم. زرینه میگوید آب باران را با جز غذا در هم احتیاجات روزگار حتی باغ و حیوانات استفاده میکنند. آب آشامیدنی را میخرند. اکمل خالف با ماشینش تجربه 6-7 ساله آبکشانی برای این دهه و دهه های گرد و اطراف را دارد. شما در یک روز چند فرمایش میگیرید؟ 5 تا 6 تا. یا من خودم فقط اونجا 5-6 کسای اون که 7 کسا با ماشین دیگرو هسته. شهباز نظرف ساکن دیگری آبقل میگوید 13 سال پیش از دوشنبه آمد و اینجا خانه ساخت. امیدوار بود که روز دیگه با آب تامین می شود، اما از همان سال تا کنون آب را می خرد. حالا یک ماشین 10 تانه‌ای را 350 سامانی می خرد و خبر ندارد که به دیگه لولای آب خواهند کشید یا نه. یا چند بار گفتن که میگذرونیم که ما کجی میگذرونیم چه خیلی مردم پول جمع میکنیم میگذرونیم. ما خیلی شدو با بعضش اومد گفت که انا پول جدا کردن یا که چخلی که ای کدام ادیر میارن کدام که نشد. شما خودتون خیلی مراجعت نکردیم برای امین مردم محله؟ اینجا تقریبا چند خواجه که آب میخوره؟ ممکن باشه 300-400 زیاد با کمیش. خیلی همه مردم یکم مراجعت نکردیم با حکومت؟ ایشانه که نفهمیدیم. میگن میشواونه که ما نمیدونم میشه. عزیز عبدالحفیظ زاده باشنده دهه چهارباغ بالا همسایه دهه آبقل که با دوشنبه چسبیده است میگوید یگانه راه این است که خودی باشندگان پول جمع کنند و به اینجا آب بیارند. اگه باید این محله کنی باید بپروره. هفته پول جمع کنی؟ اکولی همیشه محله پایان اکولی بالا نه. حساب حکومت تو بالا حساب حکومت هیچ کنه آمده. دسترسی به آب یکی از مشکلات بزرگی مردم دهات تاجیکستان است. به اطلاع رسمی 70% اهالی تاجیکستان در دهات زندگی میکنند. تاجیکستان از سال 2003 به این سو تشبسکار اعلان شدن تدبیرهای گوناگون جهانی حل مشکلات آب با سرپرستی سازمان ملل متحد است. اما بنا به معلومات برنامه دولتی تامین آب آشامیدنی برای سالهای 2025-2029 خود تاجیکستان هدف دارد تا سال 2029 خدمت رسانی های تامین آب آشامیدنی اهالی را از 41% به 70% برساند. زرینه رحمتова یکی از آنهایی است که امید بسته است این گونه کنفرانس های پردبدبه و سطح بلند نتیجه می‌دهند و دهه آنها صاحب آب می شود. آب و آبادی گفتی جایی که آب هست آبادی دو در جان می‌خواهیم که آب داشته باشیم. کنفرانس جهانی آب چهارمین همایش سطح بلند در موضوع آب است که با پیشنهاد تاجیکستان و سرپرستی سازمان ملل برگزار می شود. مقامات در حال برگزاری این گونه همایش‌ها توجه دارند که به اطلاع رسمی قریب 40% اهالی در داخل تاجیکستان حتی در شهرها با کمبود آب روبرویند و هر سال در پی سیل آبخیزی‌ها 10 نفر ضرر می‌بینند. رو می‌ریم با موضوعهای دیگر. روز سه‌شنبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ادعا کرد که یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی را سرنگون کرده است. در اظهارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته می شود که همچنان یک هواپیمای F-35 آمریکا و یک پهپاد دیگر این کشور مورد آتش قرار گرفتند. درباره زمان این حادثه معلومات نشر نشده است. در همین حال آمریکا ابراز داشته است که دیروز با هدف حمایت از خود پایگاه‌های موشکی و یک چند قایق نظامی ایرانی را آتش باران کرده است. تفصیلات در گزارش طاهری سفر. نظامیان امریکا میگویند روز 25 می با هدف حمایت از خود به محل‌های موشک‌اندازی و قایق‌های ایرانی که به میناکاری یکی از گلوگاه‌های کلیدی بحری در جنوب ایران مشغول بودند ضربه زدند. ظاهراً حمله‌ها در نزدیکی گلوگاه هرمز به عمل آمدند. تا آغاز عملیات امریکا و اسرائیل در ایران در تاریخ 28 فوریه امسال گلوگاه هرمز یکی از راه‌های استراتژیکی صادرات نفت و گاز به بازارهای جهانی به شمار می‌رفت. ابتدا رسانه‌های ایرانی درباره شنیدن صدای ترکش‌ها در شهر جنوبی بندر عباس گزارش دادند، اما بعداً خبرگزاری نیمه رسمی میر نوشت و از پورا تحت نظارت است و ساکنان نباید نگران باشند.
بعد حمله ها وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو که حالا در هندوستان است از این اقدام نیروهای آمریکایی پشتیبانی کرد. گذرگاه ها باید باز باشند. گذرگاه ها باید به هر نرخ ضروری باز شوند. آن چیزی که جریان دارد غیر قانونی و غیر قابل قبول برای اهل عالم است. در مقیاس جهانی من یگان کشوری را نمیدانم که این کار انجام دهد. صرف نظر از عملیات حربی، تماس‌های دیپلماتی واشنگتن و تهران برای ختمی جنگ ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که نکات نهایی سازش احتمالی ارزیابی می‌شوند. او به این نظر است که ذخیره اورانی غنی گردانی شده ایران یا باید به آمریکا سپرده شود و یا باید در خود ایران نابود گردد. جانب ایران باشد میگوید که به هیچ وجه به محو ذخیره اوران موافقت نکرده است، ولی اختلاف هنوز هم وجود دارد. نابسته به چند برخورد پراکنده با آتش‌بس میان آمریکا و ایران که 8 اپریل در خلیج فارس به حکم اجرا درآمد پای برجا میباشد. حالا می رویم به ولایت ختلون که برای پرورش زنبور و تولید عسل شرایط مساعد دارد. زنبور پروران میگویند عسل استحصال شده در شرایط تاجیکستان خوش‌طعم است چون شهد گل‌های شیرین و خوشبو می باشد. اما استحصال آن در کشور کمتر از نقشه پیش بینی شده بوده است. چرا این موضوع در گزارشی همکاران ما. قوطی‌های زنبور عسل در منطقه کلاب در این گونه قوطی‌ها بیش از 44,000 عائله زنبور پرورش می‌کنند. قسم زیادش به مردم و صاحبکاران تعلق دارد. تقریباً 8500 عائله زنبور را خواجگی‌های دهقانی در اختیار داشتند. زنبور عسل پروری در بخش اهالی به چشم می‌رسد. در بخش خواجگی دهقانی هم هستند عائله‌ای که شهروندایی که هم زمین خواجگی دهقانی دارند یا اینکه میدان‌های باغشون کلانتر هستند، مثال امکانیتی از یک ناحیه به یک ناحیه دیگر واسه با موسم ایواز کردن یعنی شرایط دارند پرورش کرده ایستادند. سال 2025 در منطقه 177 تن عسل گرفتند. حالا 1 کیلوگرم عسل در بازار وابسته به نوعش نه کمتر از 100 سامانی ارزش دارد. خود رئیس جمهور امام علی رحمان به ساحه زنبور پروری توجه کرده است. چرا از 8,000 تن عسل استحصال کرده گفته اچول میتیم؟ این درست نیست. 1 کیلو عسل در بازار چند؟ اگر 4.8 قریب 5,000 تن از شکر در عسل در بازار ما ارزان میشه. با طلبات جواب نیست. صحبتش 1 سال پیش در ناحیه دنغره بود. بعد این به کشاورزان نامه زدند که زنبور پروری را در تمام ولایت ختلان رواج دهند. مقامات وعده داده بودند که به زنبور پروران عائله های نوی زنبور تقسیم میکنند. اما خواجگی‌هایی که تجربه دارند و مثال امکانیت دارند دیگر خواجگی‌ها را بر رشد همین ساحه زنبور پروری جلب کنند و آموزانند. حساب وزارت کشاورزی علاکه پیشنهاد شد دستگیری بهبودی میشود در نظر داشته شده است و علاکه روی خطاشون ما آماده کردیم و به وزارت پیشنهاد کردیم. حالا معلوم نیست که وزارت کشاورزی تا امروز به کسی چنین کمک کرده است یا نه، ولی چند زنبور پرور گفتند که از حساب خود عائله‌های زنبور را زیاد کرد. در تاجیکستان هر وقت امام علی رحمان دستور داد مقامات زود دست و آستین برزده در پی حل مشکل می شوند، اما کم دیده شده است که از نتیجه های کار خود و حل مسئله به مردم گزارش دهند. و یک خبر دیگر هم داریم. مسئله بدرفتاری با سربازان تاجیک و رعایت نشدن آیین‌نامه نظامی در صف نیروهای مسلح در یک نشست با حضور فرماندهان واحدهای نظامی تاجیکستان بررسی شده است. مشکلی که سالهای دراز به قول حامیان حقوق سبب اساسی سرپیچی جوانان از خدمت در صف نیروهای مسلح کشور می باشد و تنها در 1 ماه گذشته از مرگ 3 نفر در ارتش خبر رسید. دوستان عزیز، با همین مطلب برنامه اخبار آزادی را به پایان میبریم. سپاسگزاریم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. برای خواندن اخبار بیشتر و دیدن ویدیوهای دیگر وبسایت azadi.org در خدمت شما عزیزان است. و اگر شما هم خبری دارید که میخواهید دیگران بدانند به ما نویسید. همچنین صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی فعال می باشد. فردا با خبر گزارش های نو و این استودیو برمیگردیم. تا آن دم خود را احتیاط کنید و خدا نگهبانتان.